students, I am Dr. B. Sudhapriya, your English faculty. Today I am going to teach you the prose lesson 1, Shyness My Shield. This extract was written by M.K. Gandhi. M.K. Gandhi means Mohandas Karamchand Gandhi. You know all about him very keenly. He is a father of nation. He fought for Indian independence. Because of his activities only, we are going to taking our freedom breath today. So we have to be thankful for him throughout our lives. So coming to the point, today now first of all I want to give you a clear description about the author. Who is the author of this lesson? He is Mohandas Karamchand Gandhi. This lesson and this part of prose part was taken from Mahatma Gandhi's autobiography, My Experiments with Truth. You know all about what is autobiography. Autobiography means the person who wrote about his life history himself. He is called autobiography. If one's life history is written by other person, that was given another name. But once he wrote his life history by his own, it is called autobiography. He born on 2nd October 1869, died on 30th January 1948, and he was a prominent leader of Indian independence movement. Before him, many of the barriers, many of the persons in India struggled for the freedom and fought for the freedom, but that was laid a foundation for Indian independence movement. But the M.K. Gandhi, he is the person who lead to the path to the destiny. And then we got the freedom because of his all efforts. He was called as Bapu. Mahatma Gandhi, Gandhiji is also called as Bapu, Gandhiji, and Father of Nation. Father of Nation means in Telugu, Jati Pita. He promoted truth and non-violence. Gandhiji used two weapons, truth and violence, in your native language, Satyamu and Ahimsa, as the weapons, to fight against the Britishers to get our independence. So this is all about the author of this lesson, Shyness My Shield, M.K. Gandhi. Shyness means what? Shyness means siggu. My shield. Shield means what? Kavacham. ఏంటి ఇక్కడ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే దీని నుంచి మనకు ఒక బేసిక్ వ్యూ తీసుకోవాలంటే సిగ్గే కవచంగా ఉపయోగపడింది అంటున్నారు. యాక్చువల్గా మనం మామూలుగా చూసుకుంటే సిగ్గు వల్ల అన్నీ కూడా ఏమనుకుంటారంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అనుకుంటాం. సిగ్గు అంటే డిసడ్వాంటేజ్, దానికి ఏమి అడ్వాంటేజ్ లేదు, అయ్యో అదొక నెగిటివ్ షేడ్ ఆఫ్ ద థింగ్. సో ఇఫ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ షైనెస్ అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ షై పర్సన్, సో we cannot get the success, we cannot get the positive results అన్న ఒక బేసిక్ అజంప్షన్లో ఉండిపోతాం. సో ఈ లెసన్ ద్వారా మీరు నేర్చుకుంటారు ఏమని, షైనెస్ అంటే, సిగ్గు అంటే పాజిటివ్ షేడా నెగిటివ్ షేడా, దీనివల్ల లాభాలు ఉన్నాయా నష్టాలు ఉన్నాయా అన్నీ కూడా గాంధీ గారి సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా, ఆయన స్వయంగా ఎక్స్పీరియన్స్ పొందిన విషయాల్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కోట్ చేస్తూ ఈ షైనెస్ గురించి మీకు ఈ లెసన్లో చెప్పారు. సో యాజ్ వీ ఆల్ నో, యువర్ అకాడమిక్ సిలబస్ ఇస్ డివైడెడ్ into two groups. One is languages, second is groups. You all know about that. What group subjects will give you a core elements to your career. అంటే ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నారు అనే దాని మీద మీ కెరియర్ని మీరు డిసైడ్ చేసుకోదండి. మ్యాథ్స్ తీసుకుంటే మ్యాథ్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కంప్యూటర్స్ తీసుకుంటే సాఫ్ట్వేర్, బయాలజీ ఇలాంటివి తీసుకుంటే మీరు యాక్మాటాక్స్ అలాంటివి వెళ్తారు. కెమిస్ట్రీ తీసుకుంటే అటు ఫార్మాస్యూటికల్స్కి వెళ్ళచ్చు, ఇలాంటివి వెళ్ళచ్చు. సో మీకు మీ గ్రూప్ సబ్జెక్ట్స్ని ఏది తీసుకుంటే ఏది అవుతుందని మీకు తెలుసు. బట్ నౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఏ క్వశ్చన్ దట్ వై ద లాంగ్వేజెస్? ఇప్పుడు మీకు లాంగ్వేజెస్ ఎందుకు? ఎందుకంటే బికాస్ యూ నో ఇంగ్లీష్ వెరీ వెల్, యూ కెన్ రీడ్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ రైట్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంగ్లీష్, యూ కెన్ మేనేజ్ ద స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్సో. So why these type of lessons are given for you in your syllabus?
So to clear this point, I want to explain you that what is the importance of languages at this age to you people. ఏంటి అంటే లాంగ్వేజెస్ కున్న మెయిన్ మోటో ఏంటి అంటే టు ఫోస్టర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఇన్ యూ, అంటే మిమ్మల్ని ఒక మంచి క్యారెక్టర్ పర్సన్గా తయారు చేయాలి అంటే ఇలాంటి లాంగ్వేజెస్ ఉండాలి. అంటే మోరల్ వాల్యూస్ నేర్పించాల్సన్నా, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పించాలన్నా, మీ క్యారెక్టర్ని బిల్డప్ చేయాలన్నా, మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ చేయాలన్నా, వీటిలన్నిటిని ముఖ్య ఉద్దేశంగా తీసుకుని మనకి ఏం చెప్తున్నారు, ఈ ఇంగ్లీష్ సిలబస్లో లెసన్స్, పోయమ్స్ ఇవన్నీ పెట్టడం జరిగింది. ప్రోజు, పోయమ్స్, 1 ప్లస్ అండ్ షార్ట్ స్టోరీస్ పెట్టబడింది. ఎందుకు? బికాస్ ఆఫ్ వాట్, త్రూ దీస్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఓవర్ యువర్ యాటిట్యూడ్స్, యు ఆర్ వ్యూయింగ్ ద ఇన్సిడెంట్స్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద సెల్ఫ్ ఒపీనియన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే ఈ టైంలో మీకు కరెక్ట్గా యు ఆర్ ఇన్ ద అడాలసెన్స్ ఏజ్. You cannot decide your own what is right and what is not. Your mind tells something else and your attitudes tell something, but in real the truth is far away from your ideas and your brain thinking and your motivations. So because to come from all these negative shades, we are going to give you the good things through some lessons, poems and with the examples of that, so that you can understand very well and then you can change your opinions according to the reality. To coming to the lesson, Shyness My Shield. As I told you, the topic Shyness My Shield is the title of the lesson, which was written by Mohandas Karamchand Gandhiji. Actually, before the lesson, going into the lesson, I want to give you some introduction about this lesson. Actually, Gandhiji, after completing his school studies, he wants to learn law, barrister. At that time, law degree is known as barrister. He wants to study the barrister course in London. He wants to go to London for the law studies. So that once he decided to join in the law in London, he asked the permission of his parents. So his father was given his agreement within a fraction of seconds, but his mother is in very much hesitation that his son, while going to the London, she had the 3 problems. Once whether he go and have a habitual of drinking there, and whether he used to be eat the non-vegetarian food, and if he married a white girl, then what will happen? Because Gandhiji was born in a Orthodox family in coastal Gujarat. So his parents, his family and his whole community is very much give importance to the customs and traditions of Hinduism, Indian culture, etc. So once what happened is, Gandhiji's mother taken promise from Gandhiji that he will not drink the alcohol, he will not eat the non-vegetarian food, and he will not go with the white girls. So Gandhiji promised all these 3 things to his mother, and he went off to the London to study the barrister course. In London, he studied that BL in a university which is called as Inner Temple University. Okay, he went there and he has to settle down there. ఈ రోజుల్లో ఉన్నట్టు అక్కడ పెద్ద హాస్టల్స్ అయ్యేవి ఉండవు. ఇన్ ద అదర్ వే ఏంటి అంటే ఈ ఫారెన్ కంట్రీస్ అన్నింటిలో కూడా నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఉంటుంది తప్ప వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఉండదు. సో గాంధీజీ హ్యాస్ వెరీ మచ్ డిఫికల్టీ టు సెర్చ్ ద dine and living space without eating non-vegetarian, and who are very much in the importance to the Indian culture and development. That is the biggest question for him, to be settled in the London with these criteria. అంటే మంచిగా ఉండాలి, అన్ని ఆచార సంప్రదాయాలు ఉండాలి, నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఉండకూడదు, ఓన్లీ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ ఉండాలి, ఇలాంటి అన్ని వసతులు ఉన్న తనకి నివసించడానికి ఒక ప్లేస్ కావాలి కదా. దాని గురించి పాపం చాలా కష్టపడితే ఎట్ లాస్ట్ హి ఫౌండ్ ఎన్ వెజిటేరియన్ సొసైటీ. ఓకే, ఒక చోట వెజిటేరియన్ సొసైటీ అని చెప్పి ఒక సొసైటీ ఉంటే అందులో వెళ్ళి ఈయన అక్కడ ఉండటానికి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాడు. సో కమింగ్ టు ద లెసన్, ఐ ఫస్ట్ రీడ్ a paragraph of the lesson, then I'll explain. Okay, first paragraph of the lesson.
I was elected to the executive committee of the Vegetarian Society and made it point to attend every one of its meetings, but I always felt tongue-tied. Dr. Oilfield once said to me, "You talk to me quite all right, but why it is you never open your lips at a committee meeting? You are a drone." I appreciated the banter. The bees are ever busy, the drone is always idle. And it was not a little curious that village others experienced their opinions at these meetings. I sat quite silent, not that I never felt tempered to speak, but I was at a loss to know how to express myself. All the rest of the members appeared to me to the better informed than I. Then it often happened that just when I had mustered up courage to speak, a fresh subject would start. This went on for a long time. In the first paragraph, what the Gandhiji is explaining us is, I already told you, he settled in a vegetarian society, okay, as a resident of there. So there he got the vegetarian food and he can follow his own culture and traditions. Somewhat what that one convenient గా తను అక్కడ అన్ని చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ జాయిన్ ఏ వెజిటేరియన్ సొసైటీ. ఆ వెజిటేరియన్ సొసైటీకి ఈయన కూడా ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ మెంబర్ గా ఎలక్ట్ చేయబడ్డాడు. చేశాక ఏంటి, కమిటీ అన్నాక ఏముంటుంది, ఫ్రీక్వెంట్లీ దే యూజ్ టు మీట్ ఎట్ ఎ ప్లేస్ అండ్ దే హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ decisions regarding their committee and take some precautions for their living in a vegetarian community. అంటే ఆ వెజిటేరియన్ సొసైటీలో ఉన్నందుకు ఏమైనా కొన్ని డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా, కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్నా, కొన్ని మార్పులు చేయాలన్నా వాళ్ళు ఆఫెన్ దే మీట్, తరచుగా కలుసుకుని మీటింగ్లు పెట్టుకుంటా ఉండేవారు. సో ఎప్పుడు మీటింగ్ జరిగినా వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఈజ్ టంగ్ టైడ్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే నాలిక కట్టేసినట్టు. అంటే నాలిక కట్టేసినట్టు దాంతో కట్టేసినట్టు కాదండి, అంటే మాట మాట్లాడలేకపోవటాన్ని ఇంగ్లీష్లో టంగ్ టైడ్ అంటారు. అంటే బిడియంతో కానీ లేకపోతే బెరుకుతో కానీ భయంతో కానీ నాలిక మన మాట బయటికి రావట్లేదు, తెలుగులో అయితే పిడిచ కట్టేసింది అంటారు. అలాంటి దాన్ని అంటే మనం మాట్లాడలేకపోయే ఆసక్తిని చెప్పాలి అంటే వీ హ్యావ్ ఎ నైస్ వర్డ్ టంగ్ టైడ్. సో అలాగా ఈయన ఎప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఈ మీటింగ్స్కి వెళ్ళి ఏమైనా చేద్దాం అనుకున్నా, మాట్లాడదాం అనుకున్నా, ఈ ఆల్వేస్ ఫెల్ట్ టంగ్ టైడ్, నాలిక కట్టేసినట్టు, అసలు మాట వచ్చేది కాదు. డాక్టర్ ఆయిల్ఫీల్డ్ అనే ఒక ఆయన ఈయనతో అన్నారంటే ఏంటి, యూ టాక్ టు మీ క్వైట్ ఆల్ రైట్, బట్ వై ఇట్ ఈస్ యూ నెవర్ ఓపెన్ యువర్ లిప్స్ అట్ ద కమిటీ మీటింగ్, యు ఆర్ ఎ డ్రోన్. ఎవరైనా ఏంటయ్యా నువ్వు రోజు నాతో ఉన్నప్పుడు, మన ఇద్దరమే ఉన్నప్పుడు నువ్వు చక్కగా మాట్లాడతావు కదా, ఇలా కమిటీ మీటింగ్స్లోనే ఆటలలో వచ్చినప్పుడు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం మీద డిస్కస్ చేయమన్నా, నీకు ప్రాబ్లం గురించి నీ ఒపీనియన్, అభిప్రాయం చెప్పమన్నా ఏం మాట్లాడకుండా అలాగా మీసిపోతావేంటి, యు ఆర్ ఏ డ్రోన్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డ్రోన్? డ్రోన్ అంటే మగ తేనెటీగని డ్రోన్ అంటారు. వై హీ కంపేర్ గాంధీజీ విత్ డ్రోన్? ఏంటి అంటే డ్రోన్ ఉండే ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటి అంటే, తేనెటీగల్లో ఆడ తేనెటీగలు మాత్రమే బయటికి వెళ్ళి ఈ నెక్టార్ అంటే తేనెని కలెక్ట్ చేసుకొచ్చి దీంట్లో తేనె పట్టులో పెడతా ఉంటాయి. మగ తేనెటీగ ఐడ్లర్ అంటే సోమరిపోతుగా ఆ తేనె పట్టులో కూర్చునే ఉంటాడు. వాట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ద ఐడ్లర్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ ద యూజ్డ్ ఫర్ ద రిప్రొడక్షన్ మాత్రమే వాడు ఉపయోగపడతాడు. ఆ డ్రోన్ ఉపయోగపడుతుంది, ఇంకా దేనికి ఉపయోగపడదు అనమాట. అలా సోమరిపోతుగా అలాగా తేనె పట్టులో కూర్చుని ఉంటాడు. ఆడ తేనెటీగలు తీసుకొచ్చిన తేనె కొంచెం తాగేసి ఫర్ హిజ్ లైఫ్ సర్వైవ్ చేసుకోవడానికి ఉంటాడు అనమాట. సో దట్స్ వై అంటే దిస్ డాక్టర్ ఆయిల్ఫీల్డ్ కంపేర్డ్ గాంధీజీ విత్ డ్రోన్. నువ్వు ఎదిగాయ బాబు, నీకు అన్నీ ఉంటాయి, నీకు అన్ని తెలివితేటలు ఉన్నాయి, అన్ని బాగుంటావు, సో ఎందుకు ఇలా మాట్లాడకుండా కూర్చుంటావు అని చెప్పి ఈ కంపేర్డ్ that Gandhiji with drone. Okay, Gandhiji just appreciated his comment also, just like a batter. And batter means what? వ్యంగ్యమైన చలోక్తి అంటే వెటకారంగా మాట్లాడిన దాన్ని కూడా గాంధీజీ టేకెన్ యాజ్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ వే. ఎందుకు అంటే హీ హ్యాడ్ ఏ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడినాక మాత్రం ఇప్పుడు మనం చూడండి చాలాసార్లు ఏం చేస్తాం, మనకి ఏదైనా మన మీద ఏదైనా కామెంట్ చేసుకుంటాం, వెంటనే కోపం వచ్చేస్తుంది.
అదేంట్రా నువ్వు, మీ ఫ్రెండే అంటాడు, అదేంట్రా నీకు ఉన్నదే కదా అన్నాను అంటే, ఉంటే మాత్రం అంటావా అంటాడు. బట్ ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ టెల్లింగ్ వాట్ ఈస్ యువర్ నెగిటివ్ షేడ్, యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్. ఎందుకంటే యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాంట్లోంచి పెయిన్ వస్తుంది, పెయిన్ నుంచి మారాలనే థాట్ వస్తుంది. సో అప్పుడేమవుతావు, మనం దాంట్లో నుంచి మారగలుగుతాం. అంతేగాని నాకు ఈ నెగిటివ్ షేడ్ ఉంటే మాత్రం నువ్వు నన్ను తిప్పుతావా, నువ్వు నన్ను అంటావా, నువ్వు ఎందుకు అంటావా అని దెబ్బలాడేమనుకోండి, ఎప్పటికీ మనలోని ఏమీ చేంజింగ్ అన్నది రాదు. సో వాట్ యు హావ్ టు డూ ఈస్, when anybody is criticizing you, first think about it. If it is wrong, then you have to oppose. If it is right, you have to come from off it. This is the first lesson you have to learn from this lesson. Okay, so coming to the point, when the oil field called Gandhiji as drone, he positively responded for that. Yes, he is telling the same. Because whenever I want to talk something in the committee meetings, my tongue tied. So I am not able to talk in the meetings. That's why Dr. Oilfield is telling like this. So there is no wrong in his comment. So once after this, he is thinking inside of his whenever I used to go to the meetings, everybody stand and they give their opinions. ప్రతి వాళ్ళు లేచి అప్పుడు జరుగుతున్న విషయం మీద వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ఇవ్వటం, వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ఇవ్వటం, దాంట్లో డిస్కస్ చేయడం చదువుతూ ఉంటాను. నేను మాత్రం ఏం చేస్తాను, ఐ సాట్ క్వైట్ సైలెంట్. నేను సైలెంట్ గా కూర్చుని మాత్రమే ఉంటాను. బట్ ఐ నెవర్ టెంప్టెడ్ టు స్పీక్. ఎప్పుడు కూడా నాకు మాట్లాడాలన్న తెగింపు రాదు. ఇక్కడ ఎందుకు వచ్చింది అంటే చూడండి, మీకు ఏదైనా ఒక విషయం బాగా తెలుసు అనుకోండి, బాగా ఒక విషయం గురించి, అంటే ఏంటి అంటే రేపు సెలవు అని తెలుసు మీకు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఇంకో మీ ఫ్రెండ్ వచ్చి రేపు సెలవు లేదంట అందరికీ ఇచ్చేసారంట. లేదమ్మా నాకు సెలవు అని తెలుసు. మీరు వెనకాల పెన్షన్లో మాట్లాడుకుంటారు రేపు సెలవు లేదంటే, కానీ మీకు అప్పుడే ప్రిన్సిపల్ గారికి చెప్పారు టుమారో హాలిడే, మీకు ఆ విషయం తెలుసు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది ఎక్కడి నుంచో చెవి వినిపిస్తే వెంటనే రేపు సెలవు అంటారు నాకు తెలుసు సార్ చెప్పారని చెప్తారు కదా. అదేంటి న్యాచురల్ టెండెన్సీ. బట్ గాంధీజీ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, ఆయనకి విషయాలన్నిటి మీద పూర్తిగా జ్ఞానం ఉన్నా సరే, అన్నీ తెలుసున్నా సరే, 10 మందిలో మాట్లాడటానికి అంటే సిగ్గు బిడియంతో ఆయన దాన్ని ఈ తప్పుని కూడా ఖండించలేకుండా సైలెంట్ గా ఉండిపోయేవారు. సో దట్ ఈస్ హిస్ ప్రాబ్లం, మెయిన్ ప్రాబ్లం. బట్ ఐ వాజ్ లాస్ట్ టు నో హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ మై లైఫ్. ఎందుకంటే ఆయనకి అన్నీ తెలుసు, కాకపోతే ఆయనకి తెలియదు ఏంటో తెలుసా, తెలిసిన దాన్ని బయటికి ఎలా చెప్పాలి అన్న విధానం తెలియట్లేదు ఆయనకి. అంటే he is a very much shy person and he is not courage to express his own ideas. All the rest of the members appear to be the better informed than I. ప్రతి వాళ్ళు అక్కడ చెప్పారు కదా, మీటింగ్ లో కూర్చొని అందరూ మాట్లాడుతూ ఉంటుండే ఇంక అనిపించేదంట ఏమని, అందరూ నాకన్నా బాగా చెప్పేస్తున్నారు, నేను ఇంత బాగా చెప్పలేను కాబట్టి నేను మాట్లాడకుండా కూర్చోవడంలో తప్పేం లేదు అన్నట్టు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫైడ్, తనకి నచ్చిన సమాధానం తను ఇచ్చేసుకుంటాను. That often happened just when I had mustered up courage to speak, a fresh subject would be started. కానీ ఆయన చాలా ఫైటర్ కదా, మంచి ఫైటర్ కదా, బ్లడ్ లోనే ఫైటర్ ఉన్న ఫైటింగ్ స్పిరిట్ ఉంది కదా. లేదు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడాలి, నేను లేవాలి అనుకుంటూ లేచేటప్పటికి ఏమయ్యేదంట, జస్ట్ ఆ టాపిక్ మాత్రం వేరే టాపిక్ లో కదా. అంటే ఒక టాపిక్ స్టార్ట్ అయ్యాక ఆయన ధైర్యాన్ని కూడా వేసుకుని లేచి నించుని మాట్లాడే లోపల టాపిక్ చేంజ్ అయిపోతా ఉండేది. దిస్ ఈజ్ వెంట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం. అక్కడ చాలా సంవత్సరాలు, చాలా సమయం వరకు ప్రతిసారి మీటింగ్ లో రొటీన్ గా ఆయనకి ఇలాగే జరుగుతూ ఉండేది. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్. ఇన్ ద మీన్ టైమ్ ఏ సీరియస్ క్వశ్చన్ కేమ్ అప్ ఫర్ ద డిస్కషన్. I thought it is wrong to be absent and felt it is an act of cowardness to register a silent vote. ఈ లోపల అంటే ఏమైంది, ఒక చాలా సీరియస్ ఇష్యూ డిస్కషన్కి వచ్చింది మీటింగ్లో. అది ఎంత సీరియస్ ఇష్యూ అంటే దాని గురించి గాంధీజీ గారు అనుకున్నారంట, ఈసారి కూడా నేను సైలెంట్గా ఉంటే కవర్డెన్స్ అంటే పిరికితనము, నా సైలెన్స్ నా పిరికితనాన్ని చూపిస్తుంది, కాబట్టి నేను మాట్లాడకపోతే ఈ విషయంలో నేను అన్యాయం చేసినట్టు అవుతాను. కాబట్టి ఎలాగైనా సరే ఈ విషయము ఈసారి మీటింగ్లో ఈ విషయం మీద ఐ హ్యావ్ టు స్పీక్ అప్, ఐ హ్యావ్ టు ఓపెన్ మై మౌత్ అని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకున్నాను. ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వాజ్ మిస్టర్ హిల్స్, ప్రొప్రైటర్ ఆఫ్ ద థేమ్స్ ఐరన్ వర్క్స్. ఆ సొసైటీకి ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ కదా, అదే సొసైటీకి ప్రెసిడెంట్ పేరు ట్రై టు క్యాచ్ ద నేమ్ క్లియర్లీ.
Mr. Hills. Mr. Hills. He is the proprietor of Thames Iron Works. థేమ్స్ ఐరన్ వర్క్స్ అనే ఒక కంపెనీకి ప్రొప్రైటర్ మిస్టర్ హిల్స్ ఆ వెజిటేరియన్ సొసైటీకి చైర్మన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. హీ వాజ్ ఏ ప్యూరిటన్. ప్యూరిటన్, focus on the word Puritan. What is Puritan? Puritan means who believes all the religious rules and regulations. అంటే ఎవరు ఏ మతంలో ఉన్నప్పుడు ఆ మతం చెప్పిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటే ఆచార వ్యవహారాలన్నింటినీ తూచా తప్పకుండా ఎల్లవేళలా పాటిస్తారో వాడిని ప్యూరిటన్ అంటారు. వాట్ ఈస్ ప్యూరిటన్? ఎవరైతే మతానుసారంగా వాళ్ళ యొక్క మతం చెప్పిన ఆచార వ్యవహారాలన్నిటినీ తూచా తప్పకుండా ఎల్లవేళలా పాటిస్తారో వాళ్ళని ఏమంటారు? ప్యూరిటన్ అంటారు. So he is a Puritan. అంటే actually by name Mr. Hills, you can assume that he is a Christian. So he follows all the rules and regulations, all the things said in the Bible very, very strictly. It may be said that existence of the society depend practically on his financial assistance. చూడండి, after being a president, మామూలుగా ప్రెసిడెంట్ అంటే చాలా గౌరవిస్తారు అందరూ, బికాస్ ప్రెసిడెంట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ పొజిషన్ ఇన్ ఎనీ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్ ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో అలాగా ఆయనకి పూర్తిగా గౌరవం ఇచ్చిన ఇంకా గౌరవం ఎందుకు ఇస్తారు అంటే హీ ఈజ్ ద ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. తను ఆ సొసైటీని రన్ చేయడానికి అవసరమయ్యే ఫైనాన్షియల్ అంటే డబ్బులన్నింటినీ కూడా సప్లై చేసేది లేకపోతే డొనేట్ చేసేది కూడా ఈ. సో అంటే యాజ్ ఏ ప్రెసిడెంట్ అండ్ హీ ద ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ. సో ఎవ్రీబడి గివ్స్ మోర్ రెస్పెక్ట్ అండ్ మోర్ కన్సర్న్ టువర్డ్స్ హిమ్. Many members of the committee were more or less his proteges. Proteges means students, followers. Proteges means followers. Because of these two reasons, the other members of that committee always follow his words, his rules, the rules and regulations kept by him like this. Dr. Ellison of vegetarian fame was also the member of the committee. ఇప్పుడు ఇంకొక క్యారెక్టర్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద క్యారెక్టర్? డాక్టర్ ఎల్లిసన్. డాక్టర్ ఎలిసన్ ఆయన కూడా అదే కమిటీలో ఒక మెంబర్. He was an advocate of the new birth control movement and preached the methods among the working classes. What is his profession? Dr. Ellison is a advocate. Advocate అంటే లాయర్. అలాగే ఆ రోజుల్లో న్యూ బర్త్ కంట్రోల్ మూమెంట్ అప్పుడులోని ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ అన్న దాని మీద ఒక ఉద్యమం స్టార్ట్ చేశారు. అంటే ప్రజలు అది పాపులేషన్ పెరిగిపోతుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పీపుల్ టు ఫాలో ద బర్త్ కంట్రోల్ మూమెంట్స్ అని చెప్పి ఒక ఉద్యమాన్ని రాసేసి దానికి హెడ్గా ఈ డాక్టర్ ఎల్లిసన్ అన్న ఆయన్ని నియమించి బాబు యూ గోయింగ్ టు ద పీపుల్ సొసైటీ అండ్ గివ్ ద ప్రీచర్స్ అంటే బోధనలు అంటే తెలిసేటట్టు చెప్పటం, అందరికీ వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది తెలిసేటట్టు చెప్పు అని చెప్పేసేసి ఆయనకు ఒక డ్యూటీని ఇచ్చాడు. హీ థాట్ ఆఫ్ ద వెజిటేరియన్ సొసైటీ హ్యాడ్ ఇట్స్ ఆబ్జెక్ట్ నాట్ ఎనీ డైలెక్టిక్. Mr. Hills regarded these methods as cutting the roots of morals. He thought that vegetarian society puritanic values should not be allowed to remain the society. So, by knowing the Dr. Ellison's work, and by profession he is a lawyer, but now he is given a work to promote the birth control techniques. అది ఎప్పుడైతే మిస్టర్ హిల్స్ ప్రెసిడెంట్ తెలిసిందో హీ వాజ్ గాట్ ఫైర్డ్. బాగా కోపం వచ్చింది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ ప్యూరిటానిక్ క్యారెక్టర్. యాక్చువల్గా బైబిల్లో పిల్లలు అన్నది దేవుడిచ్చే వరం కాబట్టి పిల్లలు ఎంతమంది పుడతారో అలా పుట్టినిస్తూ ఉండాలి. ఒకవేళ కనుక ఎప్పుడైనా ఎవరైనా సరే పిల్లలు పుట్టకుండా అలా ఆపరేషన్ చేయించినా ఏమైనా టెక్నిక్స్ ఫాలో అయినా అది దేవుడికే అన్యాయం చేసినట్టు, దేవుడి ఆజ్ఞను మితిమీరినట్టు. సో అది చాలా అఫెన్స్ అంటే నేరము అని పరిగణించాడు. ఎమోషన్ వాజ్
therefore bought for this removal. సో ఏమనుకున్నాడంటే ఎవరైతే దేవుడికి ఎగ్నెస్ట్ గా వెళ్తున్నారో, మనకున్న ఆచార వ్యవహారాలకు ఎగ్నెస్ట్ గా వెళ్తున్నారో అలాంటి వాళ్ళు మన వెజిటేరియన్ సొసైటీలో ఈ సొసైటీలో ఉండటానికి వీలు లేదు అని చెప్పేసి మోషన్ అంటే ఒక ప్రతిపాదన పెట్టి ఆ ప్రతిపాదన తను ఒక్కడే తీసుకోవడానికి ఉంది. హీ హాస్ టు కాల్ ఏ మీటింగ్, యూ హాస్ టు టేక్ ద decision of others, then only he can remove the Dr. Elvinson from that vegetarian society. So దాని కోసం మళ్ళీ he called a meeting picture. I concern Dr. Elvison's views regarding the artificial methods of birth control as dangerous, but I believe that Mr. Hills was entitled as a Puritan to oppose him. సో ఇప్పుడు గాంధీ గారు ఏమన్నారు అంటే, ఓకే, డాక్టర్ ఎలిసన్ బై హిస్ ప్రొఫెషన్ హ్యాస్ టు ప్రమోట్ ద బర్త్ కంట్రోల్ టెక్నిక్స్. అంటే తన వృత్తిపరంగా చేయాలి తప్ప తన ఓన్ వ్యూస్ కాదు అది. కానీ తను పాపం అప్పట్లోని ఇంత ఉండేది కాదు కదా, ఇంత మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ మెడికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఉండేది కాదు కదా. అప్పట్లో బర్త్ కంట్రోల్ మూమెంట్స్ కొంచెం లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్, అంటే ప్రాణాపాయంగా ఉండేది. అలాగా ఆ ప్రాణాపాయం కాబట్టి అది చేయకుండా ఉండే బెటర్ అనుకుంటూ అంతే తప్ప మిస్టర్ హిల్స్ చెప్తున్న కారణం మాత్రం సరైన కారణం కాదు అంటున్నాడు. అంటే బర్త్ కంట్రోల్ అనేది ఎగ్నెస్ట్ ద రిలీజియన్ అన్నది మాత్రం కారణము కాదు, అది తప్పు అభిప్రాయము అనుకున్నారు ఆయన. The question deeply insisted me. I considered Dr. Ellison's views regarding the artificial birth control as dangerous, and I believed that Mr. Hills was entitled as a Puritan to oppose him. I had a high regard to Mr. Hills and its generosity, but I thought it was quite improper to exclude a man from vegetarian society simply because he refused to regard the Puritan values, morals as one of the objects of the society. So కాబట్టి గాంధీజీ గారు ఏమంటారు అంటే, మిస్టర్ హిల్స్ డాక్టర్ ఎలిసన్ ని ఈ కారణంగా వెజిటేరియన్ సొసైటీ నుంచి బయటికి పంపించేద్దాము అనుకుంటుంది మాత్రం చాలా తప్పు, ఆ నిర్ణయం తప్పు, ఆయన్ని పంపించకూడదు అనుకున్నారు. మిస్టర్ హిల్స్ వ్యూస్ రిగార్డింగ్ ద ఎక్స్క్లూజన్ ఆఫ్ యాంటీ-పొలిటికల్ ఫ్రమ్ ద సొసైటీ వాజ్ పర్సనల్ టు హిమ్ and had nothing to do with the declared object of the society, which was simply the promotion of vegetarianism and not any system of the morality. In the view of Gandhiji ఏంటి అంటే, ఆ సొసైటీ దేని మీద బేస్ అయింది? వెజిటేరియనిజం అంటే శాకాహారం మీద మాత్రమే బేస్ చేసి ఆ సొసైటీని ఫామ్ చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఎవరైనా ఆ వెజిటేరియనిజం అనే పాయింట్ ని ఎక్స్క్లూడ్ అధిగమిస్తే దాని మీద ఏమైనా అంటే అగెనెస్ట్ గా బిహేవ్ చేస్తే అప్పుడు మాత్రమే ఆ వెజిటేరియన్ సొసైటీ నుంచి బయటికి పంపించేసే హక్కు ఉంటుంది తప్ప, ఇది కాకుండా వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ లో ఏదో చేశారు, ఏదో అవుతుంది, అది బైబిల్కి ఎగ్నెస్ట్, అది రిలీజన్కి ఎగ్నెస్ట్ అని చెప్పేసి మాత్రం బయటికి పంపించకూడదు అని మనసులో అనుకున్నారు. I therefore held that any vegetarianism can be a member of the society irrespective of his views on other morals. ఇంకేమనుకున్నారంట, ఆ సొసైటీలో మెంబర్ అవడానికి ఉండవలసిన ప్రధానమైన ఒకే ఒక్క రూల్ ఏంటి అంటే, హీ షుడ్ బి ఏ వెజిటేరియన్, హీ హాస్ టు గివ్ రెస్పెక్ట్ టు ద వెజిటేరియనిజం. ఆ ఒక్క అర్హత ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం అందరూ దాంట్లో ఉండొచ్చు తప్ప మిగతా మోరల్స్ అంటే హానెస్టీ కాదు, అబద్ధం చెప్తాడు, లేకపోతే ఏమైనా ఎగ్నెస్ట్ ద రిలీజియన్ బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, అలాంటివి క్రైటీరియాలోకి తీసుకోకూడదు అని స్ట్రాంగ్ గా డిసైడ్ చేసుకున్నారు. This is the end of the second paragraph. Now I am going to third paragraph. There were in the committee others also who shared my view, but I felt myself personally called upon to express my view. So Gandhiji garu em chesaru. So meeting was decided within 2 days like this. In these 2 days, Gandhiji used to share his views with other members of the society. ఇండివిజువల్ ఎప్పుడైనా కనిపించారనుకో, మనకు కూడా అంతే కదా, ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి ఏం చేస్తాం, కనిపించిన వాళ్ళతో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే ఆయన కూడా ఈ 2 days ఆఫ్ టైంలో ఏంటి అంటే, he used to talk with the other persons also that this was against the rules and regulations, this is purely wrong అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు అనమాట. How to do it was the question. I had not courage to speak and therefore decided to set down my thoughts in writing. I went to the meeting with the document in my pockets.
that what how should I express my opinions, నా ఒపీనియన్స్ ని నేను ఎలాగా ఎక్స్ప్రెస్ చెయ్యాలి. ఎందుకంటే బికాస్ హీఈస్ నాట్ హ్యాబిచువల్ ఆఫ్ టాకింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మెనీ పర్సన్స్ ఇన్ ఏ క్రౌడ్. ఒక గుంపులో కానీ 10 మంది ముందు కానీ తన అభిప్రాయాన్ని బయటికి చెప్పగలిగేంత లేదు.